मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Jai Hind. Everybody can go. Happy Independence Day. Thank you everyone. మన ఫస్ట్ ఐటమ్ మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ నగేష్ పట్నాయక్ గారు స్పీచ్. ఓకే, మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ నగేష్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. Very good morning to all our community members and their families. All of you know the importance of this historic day and why we are celebrating this day. అలా కాదు, మీరు వాట్సాప్ చేయండి. నమ్మకండి వస్తున్నా లేదా? వస్తు రాలేదు, అదే కదా నేను చెప్పాను. ఇంటి నొక్కితే Freedom
meeting code. who have participated and my message to them is that they should also pursue their education with dedication and all should excel. And my second message to all our community youngsters or youth is should face all that comes before you with courage, not your thought, and enjoy the success of others too. Should all proudly celebrate the success of our country, our and our people, prosperity, progress of our nation. We all should do all our best to achieve energy efficient by 2030. Harari garu, you have to mute, sir. Everybody should feel that our nation is strong and should know it all. ఓకేనా Ravi, over to you. ఆయన స్పీచ్ I think మనకి ఆడియో క్వాలిటీ బాగా రాలేదు. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేద్దాంలేండి. ఓకే నరేష్ గారు, నౌ ఐ వెల్కమ్ నరేష్ గారు టు గివ్ us his small speech. నరేష్ గారు, ఓవర్ టు యూ. ఎస్ సార్. హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను మీ దశమంత్రి నరేష్ కుమార్ పట్నాయక్. ఈ 74వ స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు మీ అందరినీ కలుసుకోవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ విపత్తి పరిస్థితిలో మనిషి కలవలేని పరిస్థితిలో మా ఈ చిన్న ప్రయత్నం మీ అందరినీ ఏకం చేయాలని టెక్నాలజీ ద్వారా తోటి యువ బంధుమిత్రులతో ఈరోజు మా ప్రయత్నం మీ ముందు ఉంచడం జరిగింది. ఆధునిక భావాలు ఏ ప్రగతికైనా తొలిమెట్టు కనుక కొంత వైరం వచ్చినా మా ప్రయత్నం ఆపక మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఎటువంటి ఆటంకాలు ఎదురైన పరిణామం గ్రహించి ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి మీ ముందు మా యొక్క చిన్న ఈ ప్రయత్నం ఉంచడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏ సంఘం నడిపినా మనుషుల యొక్క సంఘటన ముఖ్యం కాబట్టి మాకు తెలిసిన మార్గం మేము ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దీనికి మీ యొక్క సహాయ సహకారాలు ముఖ్యం కాబట్టి మీరు దేనికైనా మెరుగైన మార్గం ఎంచుకున్నా లేదు దీనిలో ఏమైనా సరిదిద్దాలన్నా కూడా మీ యొక్క కోరికలు మేము ఆశిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా యువత కావాలి అని మన సంఘంలో చాలా మన కోరికలు ఉండేవి. మరి వారి హావభావాలు మెరుగుదిద్దడానికి వారి హావభావాలు ప్రగతికి మెట్టయితే మరి పెద్దలు ముందుకి తీసుకెళ్లే నైపుణ్యత కలిగి ఉండాలి కానీ దాన్ని తొలిచివేయరాదు. మన ముందు ఉన్న కార్యక్రమాలు ఎన్నో మనము సాధించలేకపోయాము. దీనికి ముఖ్యంగా కంటిన్యూటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ అని చెప్పడానికి నేను సంకోచించడం లేదు. ఇది విన్న ప్రతి పెద్దలు సహా సోదరులు ముందుకు వచ్చి మెరుగులు దిద్దాలని మా ఆకాంక్ష. మరి మా సన్నాహాలకి సమయం ఆశించినది. త్వరలో మన ప్రణాళికలు సహకరించాలని పెద్దలతో సంఘమిత్రులతో ముందుకి రావాలని మా ఆకాంక్ష. జై హింద్. జై హింద్. థ్యాంక్స్ నరేష్ గారు. ఇప్పుడు మనం కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్దాం. మొట్టమొదట తుషార్ పట్నాయక్, సన్ ఆఫ్ అనంత్ పట్నాయక్, ఆయన కొన్ని భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్తారు. తుషార్, యూ హ్యావ్ టు అన్మ్యూట్. ఓకే. तुषार आराम करो. Good morning and a happy Independence Day to all. A heartily pranam to all my elders. Today I am Nagumantri Tushar Patnaik, son of Nagumantri Anant Patnaik and Kavita Patnaik, going to recite some slokas of Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita is a representation of Lord Krishna.
he elaborates about dharma and karma to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. The Bhagavad Gita comprises of 18 chapters and 700 slokas. Out of this, I learned the important 25 slokas, which I would like to recite now. गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचनीवती दीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्यति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अच्चरेणाधिगच्छति उद्धरेतात्मनात्मानं आत्मानाम् अवसादयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिह विधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रार्जुन इति तत्विदः सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवः निबध्यन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम् अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःख सुखक्षमी अनुवेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च येत् स्वाध्याभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्चयेत् त्रिविधं नरकक्षेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत् श्रेयोषि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागच्छन्तिरनन्तरम् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्वकर्मणि युक्त्वा कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिर्माप्नोति नैष्कितम् अयुक्त्वा कामकारेणः फले सक्तो निबध्येत् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मण्यो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन दन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः तस्मादक्षात् सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्त्यो आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः यत् करोषि यदास्नासि यजुषोषि ददासि यत् यपास्यासि कौन्तेय तत्करुष्व मदर्पणम् पुरुषः सः परः पार्थ भक्तेया लभस्मरण्य यशान्तिस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् सन्तुष्ट सततं योगी यतात्माना दृढनिश्चयः मायाप्रीतमनो बुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः मन्मना भावमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशाहि उक्त्वायाम् आत्मनं मत्परायणः सर्वधर्मान् परित्राणाय च मामेकां शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्तरूपाहृतम् अस्यामि प्रेतात्मनः अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम् अदृश्यमध्यं च
भूतानामन्तयेव च पश्यामि प्रातरूपाणि शतोऽस्त्रसहस्रः नानाविद्यानि दिव्यानि नानावर्णग्रन्थि च अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमामहम्यहम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सम्पूर्णम् Hare Krishna. Let us all chant one simple mantra to get the blessings of Lord Krishna. That is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. That's all. Jai Hind. If any mistake occurred, please correct me. Thank you. Well done, Tushar. Well done. God bless you. Thank you, Uncle. I'm going to mute you now. Okay. Yeah. Thank you. Well done, Tushar. We'll go to our next talented person, Shirshika Patnaik, daughter of Nagesh Patnaik. Nagesh Garu, if you're ready, do let us know. You can start. Nagesh Patnaik Garu, you might have to unmute. Anirudh, son of Srikanth. Yes, Anirudh. Yes, uncle. Yeah, are you ready? Yes, uncle. Okay, now the stage is yours. Guys, our talented Anirudh is going to play a small melody on keyboard, so do welcome him. Thank you, Anirudh. It's over to you. Good morning, one and all. My name is Anirudh. I am son of B.M. Srikanth. Now I am here to play national anthem on keyboard. Jai Hind. Anirudh, thank you very much. It was very well played. Uncle, one. Yeah, tell me. I want to play Vande Mataram also. Yeah. Start it now. Jai Hind. Thank you, Anirudh. Well done. Don't leave the practice. You have got very good hands.
So keep practicing even if you are preparing for any entrance exams also. Okay. Thank you, uncle. Thank you very much. Okay. Next, I'm going to ask Sri Nagesh Patnaik garu. Nagesh Patnaik garu, if you are ready, then I'll hand over to you. You have to unmute and start. 1 second, sir. 1 second. Yeah, sure. Part of it. Yes, sir. We are starting now. My name is Nagesh Patnaik. I reside at Medipatnam, Hyderabad. My daughter U. Shirshika Uddavalu, she has completed her 10th class and now going to do a dance program for a patriotic song. Is it visible now? Yes, yes. Please go ahead. Sound a bit. Sound a bit. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Well done, Shirshika. Thank you. Thank you very much. We have, we go to the next item, Hemant Kumar. He can start. Hemant, over to you. Yes, hello everybody. This is now Hemant Kumar performing. He is my son. This is basically background of RSS. Hemant, start. Okay. I am giving a brief regarding this RSS. RSS full form is Rashtriya Swayam Sevak Sangh. It is established in 1925 by Dr. Keshav Balirampad. Keshav Balirampad Hedgewar. RSS also called as Sangh. Idea of RSS is Vyakti Nirman, that is with Sheelam, Jnanam, Gunam and glory, from called as Bharat Mata Jai. When our country is need, Swayam Sevak, who goes to Shaka, that is Shaka is for Swayam Sevak, will do the needful. And it is with this own Tan, Man, Dhan. And we do without expecting thanks from anyone, because we have only mother, that is Bharat Mata. RSS also develop physical strength and mental ability to tackle tough situations like mansion disasters and other different situations in country. RSS teaches our culture and simplicity in life. A Swayam Sevaks will always ready to sacrifice life if country required. The one line about RSS is, when our Mahabharat required our presence, we should be there at any cost. RSS does more than 1,000 seva activities
in our country. One of them is Seva Bharat. It's the world's largest voluntary organization with motivations to leave the country. Thank you. To perform. ओके क्रमिका क्रमिका एक क्रू 1 2 3 1 2 क्रमिका 2 क्रू 1 2 3 1 2 1 2 क्रमिका 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एक क्रमिका 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्रमिका प्रहार 1 1 1 2 1 2 1 2 प्रहार 2 1 2 1 2 प्रहार 3 1 2 1 2 प्रहार 3 1 2 1 2 1 2 प्रहार 1 प्रहार 2 प्रहार 3 प्रहार 4 Okay, good. Thank you. Okay, Ravi. Yeah, thank you. Well done, Hemant. Keep practicing, okay? Nice, Thank you. nice. So I would request anyone who is willing to come forward to sing a song. We still have few minutes on our schedule. Hello, anybody? Yeah, you have to be unmute before you speak out. Happy Independence Day to all of you. Yeah, I'll try to sing one patriotic song. Please go ahead. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Sufala Malaya Shitala Shashya Shamala Mataram Vande Vande Mataram Shubhra Jyotsna Fulakitayamim Fulak Sumita Drumadala Shobhinim Suhasinim Sumadura Bhashinim Sukadam Varadam Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. అంటే మాట్లాడేది ఏం లేదు బస్ once again happy Independence Day, that is 74th Independence Day to all of you. And what I would like to say is that I want to talk about this Independence Day just a short while. My health is not well actually, so I want to talk about this Independence Day, but I am not ready, sir. Just after a short while from now I may talk. No problem. Sure. Thank you. Now we got just couple of minutes more. I'm going to get Saurish to sing a song for us. Guys, bear with me a minute. Hello. Good morning, everyone. Happy Independence to everyone.
Yeah, I'm going to sing a song. Okay, I'll start now. ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ए तेरे ज़मीं तेरे खून सही तो सजते संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाय तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you. Thank you, Sarish. Okay, Narhari, I think we are ready to go for the next item, that is your quiz. So, can you speak out the rules and regulations? Yeah, I'll start up. అందరికీ స్వాగతం. మనకి 4 నామినేషన్స్ వచ్చాయి. సో 4 టీంలు. ముందు అందరూ ఉన్నారో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను. రవి వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తే బెటర్. Yes, Rishabh Mantri, so you have to unmute. Jitesh Mantri, unmute. Gauram Saab, you also need to unmute. And Jatin Marwada. And anyone else you want to add, Narhari? ఇప్పుడు ఎవరైనా క్విజ్లో జాయిన్ అవుతారంటే తీసుకుంటాం. ఎవరైనా వస్తారు. How many you need? 1 or 2? Yeah, 1 or 2 we can take. But ప్రశ్న అయితే 4, so we can proceed. ఎవరైనా లాస్ట్ మినిట్ లో జాయిన్ అవుతాం అంటే we are still okay. Come on, it's a very simple quiz, so please come forward. Chandrababu garu. Okay, ఇప్పుడు వీళ్ళు 4 అన్మ్యూట్ అయిపోయినా. ఓకే. Chandrababu garu join avtara? Ravi garu. Yes, Rich. My son will join. Rachit is there. Yes. Okay, Chandrababu garu మీరు join avtara? Yeah. Okay. That's all. Yeah. Sir, Soma. Yes, sir. I will also join. ఎవరు నాకు పేరు చెప్పండి. Somagni I will also join, sir. Sir, I will also join. Okay. So we have 2 Dabbirus. One Dabbiru Srinivas, one Dabbiru Suresh, and Chandrababu garu. Anirudh Patnaik. Dabbiru Rachit. ఓకే. ఒక్కొక్క పేరు తీసుకుందాం. సోమాంగి పట్నాయక్. Yes, sir. ఓకే. ఇంకా ఎవరండి జాయిన్ అవుతారు? Dabbiru Suresh Kumar wala bhai. Dabbiru, what's his name? Dabbiru Rachit.
Rachit. Yes, Rachit Dabiru. Then we have Chandrababu Garu. Yeah, he said left just no issues, no issues. Rather hello. Uncle. Okay. Sorry, hold on. I think Anirudh is also wants to join. Anirudh, sorry, I unmuted you. Yeah, speak out, Anirudh. I also want to Okay, join. I think we have a last nomination from Anirudh B. Okay, I think that should be enough for you, right? More than enough. So we will see how 8 people there. Actually, rules కూడా చెప్తాను. ఇది ఒక 20 క్వశ్చన్స్ దాకా 24 క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అందున్నారు కదా. సో 20 క్వశ్చన్స్ దాకా ఉంటుంది. కింద కనిపిస్తుంది కదా, ఇది క్వశ్చన్ నమూనా అన్నమాట. క్వశ్చన్ అడిగి 4 చాయిసెస్ ఉంటాయి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే 10 పాయింట్లు. ఓకే, 4 రాకపోతే కరోడ్పతి చూసింటారు కదా, అందులో లాగా ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాము 50-50 అని. 50-50 తీసుకుంటే 2 చాయిసెస్ పోయి 2 మిగులుతాయి. అప్పుడు అందులో నుంచి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు, కానీ అప్పుడు 5 పాయింట్లే వస్తాయి. నరహరి కొద్ది ఎక్కువ వస్తుంది. నరేష్ మ్యూట్ చేయమంటారు నాకు. నేను మ్యూట్ చేస్తాను. ఐ కెన్ మ్యూట్ ఇట్. ఐ థింక్ నరేష్ గారిని మ్యూట్ చేసి నరహరి గారి Okay, so we will go in this order. Rishabh, Jitesh, Shahid, Pradeep, Somangi, Rachit, Chandrababu and Anirudh. So we'll start with the first question. First question to Rishabh. Rishabh, you are ready? Yes, I'm ready. So give your answer as A, B, C or D, right? You can see here. You can tell the answer. Amara Janaganamana enta time sagutundi? Any seconds? 52 seconds. 10 points to Rishabh. Okay, next question to Jitesh Mantri. మన భారత ప్రధాని ఎక్కడి నుంచి స్పీచ్ ఇస్తారు ఆగస్ట్ 15th రోజు? లాల్ కిలా. ఓకే, ఏ సంసద్ భవన్, బి ఎర్రకోట ఢిల్లీ, సి రాజ్పథ్, డి రామ్లీలా మైదాన్. చెప్పు. నాకు అర్థమో లేదు. రెడ్ ఫోర్ట్. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తాను. మన ప్రధానమంత్రి ఆగస్టు 15 రోజు స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తారు? సంసద్ భవన్ నుంచా, ఎర్రకోట నుంచా? ఆప్షన్ బి. సార్, ఆప్షన్ బి. Option B is correct. More than 10 points. Okay, Sahil Mehra and Gaurav Mehra. Next question.
మన దేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి? చెప్పదు మనం కాదు. కావాలంటే 50-50 ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. సాహిల్ గౌడ ఆన్సర్ లేదా? Gaurang has given option, is it D? He gave option as D from the chat, I can see. Acha, okay. Option B, తప్పు ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ 28. మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫార్మేషన్ తో 28 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. 29 undali. When Jammu Kashmir became non-state, it became 28. Correct. అంతకుముందు కూడా అన్నారు. ఓకే. Now it is exactly 28 states. Next question to Nitin Marwada. మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇండియా క్రికెట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఏ దేశంతో ఆడింది? ఏ పాకిస్తాన్, బి వెస్ట్ ఇండీస్, సి ఆస్ట్రేలియా, డి ఇంగ్లాండ్. Option D. Option D. D England. Yeah. మనం పాకిస్తాన్ తోనే ఆడాం. మన దేశం రెండుగా విడిపోయింది. మనం వాళ్ళతోనే ఆడాం 1952. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు సోమాంగి. మన దేశంలో నదులు కొన్ని ఈస్ట్ కొన్ని వెస్ట్ వెళ్తాయి. ఈ కింద ఇచ్చిన నాలుగులో వెస్ట్ ప్రవహించే నది ఏది? ఏ హుగ్లీ, బి తుంగభద్ర, సి నర్మదా, డి మహానది. Sir, please repeat the question. I could not. Okay. Which of the following rivers flows to the west? You know, from east towards west. Okay. In these three rivers flow from west to east. Only one flows from east to west. The four rivers are Hooghly, Tungabhadra, Narmada, and Mahanadi. Did you understand? Narmada river. Your answer is C. Yes, sir. Narmada. All the other three rivers flow into Bay of Bengal. Narmada flows into the Arabian Sea. Thank you, sir. You're welcome. Next question to Rachit. భారతదేశంలో అన్నిటికన్నా చిన్న రాష్ట్రం ఏది? ఏ సిక్కిం, బి పంజాబ్, సి త్రిపుర, డి గోవా. In terms of area. ఏరియా అన్నిటికన్నా చిన్నది ఏరియా. डी. गोवा बोलो. ओके, बी ఏది? डी. गोवा नाम बोलो. गोवा. आंसर చెప్పాలి. डी गोवा या बी पंजाब बोलो. गोवा. डी गोवा. చంద్రబాబు గారు మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్పేస్ లో ప్రయాణించిన భారత పౌరులు ఎవరు? ఓన్లీ 1 person has gone to space.
Options A, Rakesh Sharma, B, Ravish Malhotra, C, Vikram Sarabhai, D, Kalpana Chawla. I think Chandrababu garu లేరండి. So anybody wants to answer it? Option D. Option D. Rakesh Sharma. Rakesh Sharma. Option D. Yeah, Rakesh Sharma. Rakesh Sharma. Dabbir శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు. Rakesh Sharma. Kalpana Chawla. Next person, Anirudh. Anirudh, you have an answer? Yes, uncle. Rakesh Sharma, A. Yeah, Rakesh Sharma is correct. Kalpana Chawla is a US citizen, by the way. Kalpana Chawla is a US citizen. అంటే ఇండియాలో పుట్టింది కానీ పెరిగింది అక్కడ సిటిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ we'll come back to first Rishabh, right? Correct. గుజరాత్ రాజధాని ఏది? ఏ అహ్మదాబాద్, బి వడోదరా, సి రాజ్కోట్, డి గాంధీనగర్. గాంధీనగర్. డి గాంధీనగర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎవరైనా చెప్పొచ్చండి లేకపోతే మీరు స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతారా? స్పెసిఫిక్ గా టీమ్స్ ఒక క్రమంగా ఉన్నాయి కదండి, ఆ ప్రకారంగా వాళ్ళ పేరు చెప్పి అడుగుతామండి. ఎవరు ఆన్సర్ చేయకపోతే ఆడియన్స్ అడుగుతానండి. ఓకే, జితేష్, యువర్ టర్న్ నౌ. ఒకే ఒక భారత చిత్రానికి ఆస్కార్ అవార్డు బెస్ట్ సాంగ్ వచ్చింది. ఏ సినిమా అది? ఏ మదర్ ఇండియా, బి సలాం బాంబే, సి స్లమ్ డాగ్ మిలియనేర్, డి గాంధీ. సి స్లమ్ డాగ్ మిలియనేర్ ఆన్సర్. Yes, yes. Correct answer. Okay, 10 points to Jitesh. Rahil and Gaurang, we turn equal. భాష ఆధారంగా ఏర్పడిన మొదటి రాష్ట్రం ఏది? మన దేశంలో భాష బేస్ చేసుకుని ఒక రాష్ట్రం ఏర్పడింది, ఏదండి? ఏ ఒరిస్సా, బి ఆంధ్రప్రదేశ్, సి తమిళనాడు, డి అస్సాం. Gaurang, you have to unmute to see. Gaurang, at least put in the chat. If not, you can unmute and speak. If not, then put it in the chat. Chat లో పెట్టండి. తర్వాత ఇప్పటివరకు ఎవరు 50-50 ఆప్షన్ తీసుకోలేదు, అది కూడా ట్రై చేయొచ్చు. రెండు ఆన్సర్లు తీసేస్తాం, అప్పుడు రెండిట్లోంచే ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Gaurang, can you unmute? ఓకే, ఆన్సర్ రాలేదు, చాట్ లో కూడా రాలేదు కదా. రవి, ప్లీజ్. Chat లో వచ్చింది, you are saying option C, తమిళనాడు. ఆప్షన్ సి తమిళనాడు. తమిళనాడు is not the correct answer. It is ఆంధ్రప్రదేశ్. యాక్చువల్ గా ఒకలాగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయినప్పుడే తమిళనాడు కూడా ఫామ్ అయింది, కానీ మద్రాస్ స్టేట్ ని రెండుగా విడదీసి
ఆంధ్రప్రదేశ్ చేశారు కాబట్టి మిగిలిపోయిన రాష్ట్రాన్ని తమిళనాడు అన్నారు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ దట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. అంటే తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఏర్పడిన రాష్ట్రం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు జతిన్. భారతదేశం ఎన్ని దేశాలతో సరిహద్దులు పంచుకుంటుంది? అంటే మన దేశానికి పగులుకులు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఏదో ల్యాండ్ కానీ సముద్రం దగ్గర కానీ దే హ్యావ్ ఎ బోర్డర్, రైట్? ల్యాండ్ బోర్డర్ ఉంది, లేకపోతే సముద్రం బోర్డర్ ఉంది. అలాగా ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి మన నైబర్స్? ఎన్ని దేశాలు? ఆప్షన్ డి. 6, C5, D7. ఆప్షన్ డి. డి ఏది? ఆప్షన్ డి, డి 7. He said D for 10. 7 is not, it is 9. 9 ఏంటంటే పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కూడా కొద్దిగా ఉన్నారు మనకి. చైనా, నేపాల్, బర్మా, మియాన్మర్, మాల్దీవ్స్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, భూటాన్. 9. ఈ 9 దేశాలు భారతదేశం. ఓకే, నెక్స్ట్ టు సోమాంగి పట్నాయక్. Who is regarded as the father of Indian nuclear program? A. Jagdish Chandra Bose, B. APJ Abdul Kalam, C. Homi Bhabha, D. C.V. Raman. Homi Bhabha. April Homi Bhabha. C. Option. Somangi, what is your answer? Option C. Homi J. Bhabha. This is the correct answer. Thank you, sir. Next question to Rachit. భారతదేశంలో ఒక నగరము 2 రాష్ట్రాలకి రాజధాని. Chandigarh B. Chandigarh B is correct. Excellent. Chandrababu garu unnara? Chandrababu garu I think He rejoined, yes. ఆయన మరి ఇందాక చాయిస్ పోయింది. ఓకే ఓకే, క్వశ్చన్ టు చంద్రబాబు. ఆగస్టు 15, 1975 నాడు ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది. అది ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది మిలీనియం అని BBC ఇండియా వాళ్ళు అన్నారు. ఏ సినిమా? ఏ మొగలే ఆజం, బి దీవార్, సి మదర్ ఇండియా, డి షోలే. మదర్ ఇండియా. చంద్రబాబు గారు మదర్ ఇండియా మీ ఆన్సర్? రాంగ్ ఆన్సర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ షోలే. యాక్చువల్లీ మొగలే ఆజం, మదర్ ఇండియా 1950s లోనే వచ్చాయి. 1975 లో వచ్చింది షోలే. ఓకే, నెక్స్ట్ అనిరుద్. ఒక రాష్ట్రం 1975 లో ఇండియాలోకి వచ్చింది. అంతకుముందు ఇండియా బయట ఉండేది. ఏ రాష్ట్రం అండి? ఏ సిక్కిం, బి మణిపూర్, సి త్రిపుర, డి అరుణాచల్ ప్రదేశ్. Uncle 50-50. Okay. So now your choices are Sikkim and Arunachal Pradesh. Sikkim. But since you took 50-50, you will only get 5 points.
Okay. Okay. Now we come back to Rishabh. Next question. First Asian to win Nobel Prize. C.V. Raman. A. C.V. Raman, B. Mother Teresa, C. Dalai Lama, D. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Huh? Rabindranath Tagore. Gaurav Bhatt. Rabindranath Tagore is the correct answer. Jitesh, your turn now. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇప్పుడు రెండుగా విడిపోయి అనుకోండి, బట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వాళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఏ కాశ్మీరీ, బి హిందుస్థానీ, సి డోగ్రీ, డి ఉర్దూ. Kashmiri. A Kashmiri is wrong. The correct answer is Urdu. Now question to Sahil and Gauran. Constitution of India ఎప్పుడు కానీ అమల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏ డేట్? A. January 26, 1950, B. October 2nd, 1949, C. January 1st, 1948, D. August 15, 1947. Narahari, Gauram has given option A in the chat. A is the correct answer. Well done. Jatin, your question now. మన ప్రధానమంత్రిలో ఒకరిది December 25th అంటే క్రిస్మస్ రోజు పుట్టారు ఆయన. ఎవరు? ఏ. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, బి. విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్, సి. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, డి. మొరార్జీ దేశాయ్. 50-50, sir. 50-50. Vishwanath Pratap Singh, Atal Bihari Vajpayee. Vajpayee, sir. Atal Bihari Vajpayee. Vajpayee is correct answer. So this was getting 5 points. Small request, sir. Sir, small request, sir. వేరే వాళ్ళని ఆన్సర్ చేయొద్దని చెప్పండి సార్, కొంచెం చాట్స్ లో ఇచ్చేస్తున్నారు. లేదు కదా, I only take your answer. Yeah, please don't help. ఎవరు కూడా ఆన్సర్స్ ఇవ్వకండి. ఓకే? మీరు కూడా చూసుకోండి. ఓకే, అదే ఇస్తే చేయలేం కానీ ఇవ్వకండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సోమాంగి. Yes, sir. ఓకే, మన భారత్లోకి మన ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు అన్ని డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లాగా ఉండేవి. అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఇండియా చేసిన దాంట్లో ఒక పర్సన్ మెయిన్ రోల్ ఉంది. ఓకే, ఈ సంస్థలను విలీనం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది ఎవరు? ఏ. అంబేద్కర్, బి. లార్డ్ మౌంట్ బాటన్, సి. విశ్వేశ్వరయ్య, డి. వల్లభాయ్ పటేల్. D option, Sardar Vallabhbhai Patel. పేరు చెప్పున్నా? D. వల్లభాయ్ పటేల్. Sardar Vallabhbhai రచిత్. Lander. D.
2 లో ఉపయోగించిన ల్యాండర్ పేరు ఏమిటి? బి విక్రమ్. చంద్రబాబు, you are there still, right? ఒకే రాతితో చేసిన అతిపెద్ద విగ్రహం, టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ మేడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ స్టోన్. ఏ బుద్ధా స్టాచ్యూ హైదరాబాద్, బి గోమతేశ్వర కర్ణాటక, సి స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ గుజరాత్, డి జ్ఞాన బుద్ధ అమరావతి. गोमटेश्वर कर्नाटक ना. ఓకే, సో టైం కూడా అవుతుంది. ఐ థింక్ ఈ రౌండ్ తర్వాత చూద్దాము, కంటిన్యూ చేస్తాం. You can have tiebreaker Narhari after this maybe. Anirudh. Next question to Anirudh. జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చారు ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు. ఆ స్పీచ్ ఎవరికి ఇచ్చారు? క్రిస్ట్ విత్ డెస్టినీ అనే వెరీ ఫేమస్ స్పీచ్. ఆ స్పీచ్ ఎవరికి ఇచ్చారు? ఏ భారత రాజ్యాంగ సభ, బి ఐక్యరాజ్య సమితి, సి భారత పార్లమెంట్, డి కామన్వెల్త్ ఆఫ్ నేషన్స్. Option A. Option A. Correct. Okay. So we come to the round completion of 3 rounds and scores చూద్దాము. రిషబ్ 30, జితేష్ 20, సాయిల్ అండ్ బలరామ్ 10, జతిన్ 5, సోమాంగి 30, రచిత్ 30, చంద్రబాబు 10, అనిరుద్ 25. ఓకే, సో ఇప్పుడు ముగ్గురు 30 లో ఉన్నారు. ఒక నిమిషం. ముగ్గురికి ఫస్ట్ పట్టాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురులోని విన్నర్ డిసైడ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడుగుతాను. అందులో ఎవరైనా వస్తే we will know who is the winner. టై అయితే it is okay, టై లాగే వస్తుంది. సో nobody share answers on the chat. చాలా మంది చాట్ లో ఆన్సర్ షేర్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ ఈ రౌండ్ వెయిట్ చేయండి. ప్లీజ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి చాట్ లో ఎవరు. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ రిషబ్, సోమాంగి అండ్ రచిత్. ఓకే, what is India's golden quadrilateral? 50th Independence Day was called that. మన 4 మెట్రోలను కలిపే హైవేని అంటారా, లేకపోతే టూరిస్ట్ సర్క్యూటా అది, లేకపోతే వారణాసి, పూరి, తిరుపతి, షిర్డీ వీటిని అంటారా? గోల్డెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే ఏంటి? Sir, we can tell sir now. This is to Rishabh. Rishabh, okay sir. 50-50 please. Highway connecting 4 metros. Okay, so I will give 5 points to you. Next, Somangi, your turn. Yes sir. No. Who is regarded as the father of Indian space program? Vishweshwaraya, Rakesh Sharma, Vikram Sarabhai, C.V. Raman. Option C sir, Vikram Sarabhai.
Everyone get the correct answer. Rajit, your turn. బ్రిటిష్ వాడు పాలించినప్పుడు సమ్మర్ క్యాపిటల్ వేరే ఉండేది. వాళ్ళ క్యాపిటల్ కోల్కతా, ఢిల్లీ అది ఉండేది. బట్ సమ్మర్ లో దే యూస్ టు హ్యావ్ వన్ స్పెషల్ క్యాపిటల్. ఏది? ఏ కల్కట్టా, బి సిమ్లా, సి లాహోర్, డి లక్నో. ఏ కోల్కతా. Wrong answer. The correct answer is Shimla. చలికాలం చలి ఉంటుంది, సమ్మర్ లో అక్కడికి వెళ్ళేవారు అన్నమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ పాయింట్స్ ఫర్ దట్. I think we come to the end of the quiz. Quiz winner will be Somangi with 40 points. Oh, good. Rishabh comes second with 35 points. And Rachit is third with 30 points. Good. Thank you very much. Under participate అందరూ కూడా చాలా ఆన్సర్ చేశారు అన్ని క్వశ్చన్లు. I'm very happy. Thank you very much. Ravi, over to you. Thank you, and well done, Naresh. I think it was very riveting. Now I would request Narasimha Rao garu to. No, sorry, I just skipped the part. Okay, Suresh, if you're ready, then we'll announce the winners from the painting competition that was held till yesterday. Suresh, are you there? Yeah, one minute. Yeah. Hi everyone, happy Independence Day to everyone. And I would like to. Can you hear me? Vinpistunda? Yes, we can hear you. Yeah. So I'm very glad and very thankful to all the kids who has joined the competition and the parents who has taken the effort to sharing in their nominations and everything. So I'm very happy, and I'm very happy that we have successfully conducted drawing competition. I think without your support, it is not possible. So I'm just announcing the results for the winners on the two categories. Wait, Suresh, just give the kind of background on how many entries and who were the judges and stuff. Okay. So we had a total 17 entries, and we have categorized into two segments. One section between age group of 5 to 12 and second age group of 13 to 18. We have got the more participation in the age group of 5 to 12, somewhere 13 participations. And for age group between 13 to 18, we have received only 4 participations. But nevertheless, I will say I hats off to every parents and children's putting their effort and sharing their details to me and Naresh Garu and everyone. Thank you so much. And now I will announce the result. Give me 1 minute. So who are judges? Yeah. Achha, sorry, yeah. So we have chosen 3 judges who has selected. I mean, if you ask me, it was a very tough competition, and it was very very tough situation for them to judge the kids who did the painting. And I believe that kids are very creative, very very energetic. So I felt somewhere that some kids are like I have shared 3 different topics, but kids have painted all the 3 topics in one painting, and I really appreciate the thought process going in today's kids. Okay, so 3 judges who have been there is Mr. Jeevan, Mr. Vani Garu, Vani Garu, and third one was Anant Patnaik.
So these three people were judged, has judged the entire, has helped me to announce this, to get into the end result of this drawing competition. So let me announce the results. 1 minute. For age group of 5 to 12, D. Rakshita, son of Janaki Ramaya, is the winner. Second is Sahil Behra, son of Gorang Behra, who is the first runner-up. D. Rachit, he is the second runner-up. And for the category group of 13 to 18 is Rakshita. No, it's Rishika. Yeah. Sorry, Rishika. Okay. He's the winner. D. Hemant is the runner. And Jahnavi is the second runner. So congratulations to all the winners and their efforts. So the exciting prizes are waiting. So we will be sharing all the prizes. It will be reaching your home directly. Thank you, Ravi Garu. Thanks, Suresh. Yeah, I can stop sharing, presenting rather. So going back, Narhari, if you can unmute and you want to speak about the event just now. కాదు సో ఓకే సో క్విజ్ గురించి ఐ థింక్ మనకి టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల సౌండ్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది కానీ బాగా నడిచింది. అందరూ ఇందాక అన్నాను కదా, బాగా అందరూ చాలా బాగా ఆన్సర్స్ అది చెప్పేశారు. కొద్దిగా మరీ కష్టంగా కాకుండా అన్నట్టే చేశాము, కానీ ఇంత కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అందరూ ఆన్సర్ చేసేస్తాను. ఎనీవే, సో ఆ క్విజ్ కూడా మనం ముగ్గురు విన్నర్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా. సో సోమాంగి, రిషబ్, రచిత్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ సోమాంగి, సెకండ్ ప్రైజ్ రిషబ్, థర్డ్ ప్రైజ్ రచిత్ కి ఇస్తాము. ప్రైజెస్ తర్వాత ఇప్పుడు అదే అందరూ బయటకు అందించడం లేదు కాబట్టి ఎవరిళ్ళకి వాళ్ళకి ప్రైజెస్ వచ్చినట్టు ఫ్యూ డేస్ లో పంపిస్తాం. అంతే. దట్స్ ఆల్. Yeah, thank you. Now, Narasimha Garu, if you are ready, then he's going to do the last item on the agenda. Vote of thanks. Again, Narasimha Garu. I am okay. వినిపిస్తుందా నాది? Yes, sir. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినపడుతుందండి. ఫైన్. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ నాకు ఇమ్మని చెప్పాను. ఓకే, అన్నిటికన్నా ముందు నేను చెప్పేది, ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఏదైతే మనం చేశామో, శిష్టికర్ణం అసోసియేషన్, తెలంగాణ శిష్టికర్ణం అసోసియేషన్, ఇది ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ అవడానికి కారణము, ఫస్ట్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ చిల్డ్రన్, కిడ్స్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్. వాళ్ళకే క్రెడిట్ వెళ్తుంది. వాళ్ళే లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రాం లేదు. సో అందువల్ల మీకు ఈ సందర్భంగా పిల్లలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఐ కన్వే మై థ్యాంక్స్ టు ఆల్ చిల్డ్రన్ హూ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్. సెకండ్ థింగ్, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్, మనం ఈ రెండు ముక్కలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏదైతే ఈ డిజిటల్ టీమ్ అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశామో, ఇది మనం స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా కారణము, ఇలాగా పిల్లలందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడాలని, మనం కూడా దీంట్లో కలుసుకుంటూ మనం అన్ని ఐడియాస్ కానీ ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ కానీ షేర్ చేసుకుందాం అని మొదలెట్టాము. సో ఈ గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. జూన్ నెలలో స్టార్ట్ చేశాము. జూన్ నెలలో స్టార్ట్ చేసి అతి త్వరలోనే మెంబర్స్ యాడ్ అవుతూ దగ్గర ఇప్పటికి మనం 6 వీడియో కాన్ఫరెన్స్ల ద్వారా ఈ డిజిటల్ మీటింగ్స్ జరగడం జరిగింది. అందులో చాలా ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే, లాస్ట్ దాంట్లో తెలంగాణ శిష్టికర్ణం తాలూకా కీ మెంబర్స్, మన సెక్రటరీ గారని, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారని అందరూ జాయిన్ అవ్వడం అందులో జరిగింది. సో ఇది మంచి శుభపరిమాణం. సో దీన్ని ముందులో పెట్టుకుంటూ ముందు రోజుల్లో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి. ఇంకా నేను కన్వే చేయాల్సిన థ్యాంక్స్ అందరికన్నా చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు కొంతమంది. నారాయణరావు గారు చాలా పెద్ద ఆయన,
అందులో శిష్టకర్ణం అసోసియేషన్ చాలా సేవ చేశారు. ఆయన ఎప్పుడు ఏదో చేయాలని చెప్పి వెనకాతల నుండి ఎప్పుడు ప్రోత్సహించేవారు. వాళ్ళు కూడా మన దాంట్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో జాయిన్ అయ్యి ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు ఇస్తూ చాలా ఉత్సాహపరిచారు మనకు. అలాగే మన జనరల్ సెక్రటరీ గారు చెప్పాలంటే ఒక రకంగా స్టాంప్ వేశారు. ఈ అసోసియేషన్ ని ఈసీ మీటింగ్ లో పెట్టి ఇంకా దీన్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేద్దామని చెప్పి శ్రీ తిన్నాస్వామి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ప్రెసిడెంట్ గారు జగన్నాథరావు గారికి కూడా, ఆయన ఈ టెక్నాలజీ దీంట్లోకి రాలేరు, బాగా ఏజ్డ్ కనుక ఆయనకి వెళ్ళి స్వయంగా కలవడం జరిగింది. ఆయన అన్ని విధాలా మనకు వాళ్ళ తాలూకా విషెస్ చెప్పారు. సో వాళ్ళకి కూడా మా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఎప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సరే వచ్చి ఈరోజు కూడా మనకు ఒక ఇనాగరల్ స్పీచ్ ఇచ్చిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు నగేష్ పట్నాయక్ గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. మా ఆడియో వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండి సరిగ్గా ఆడియో రాలేకపోయింది. బట్ ఆయన విషెస్ మనకు ఉన్నాయి. ఎప్పుడూను ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి ఆయన కూడా చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఈసీ మీటింగ్, శిష్టకర్ణం ఈసీ మీటింగ్ అయినప్పుడు ఫిజికల్ గా కూర్చున్నప్పుడు చాలా విషయాలు షేర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు అందరూ. సో ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే అసోసియేషన్ తరపు నుంచి మనకు ఎప్పుడు అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వాళ్ళ తాలూకా సపోర్ట్ని ఇస్తూ వచ్చిన వాళ్ళు మన ట్రెజరర్ శ్రీ సత్యప్రసాద్ గారు, ఆయనకు కూడా మా ధన్యవాదాలు. ఇంకా చెప్పాలంటే అందరికీ ఒక థ్రెడ్, బేసిక్ థ్రెడ్ లాగా ఉన్న నరేష్ గారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు. మేమంతా టెక్నాలజీ అన్ని వైపులా ఫోకస్ చేస్తుంటే నేను నరేష్ గారు ఎక్కువ నాన్ టెక్నాలజీ వైపు ఉండి అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తేడానికి ప్రయత్నించాము. సో నరేష్ గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు. ఇక ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాము సక్సెస్ అవ్వడానికి కూడా ఈ ఏదైతే ఈ డిజిటల్ టీం ఉందో చాలా మందికి తెలుసు. ఇంకొకసారి చెప్తాను. శేఖర్ మంత్రి నరహరి కూడా చాలా ఇప్పుడు క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏదో అమితాబ్ బచ్చన్ కండక్ట్ చేస్తున్నట్టే అనిపించింది నాకైతే. కౌన్ బరేగా కరోడపతి లాగా అనిపించింది. స్టార్టింగ్ లో కొంచెం వచ్చినా సరే రియల్లీ చాలా బాగుంది ప్రోగ్రాము. ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ఇంకా చాలా చేసుకోవాలి, పిల్లలందరికీ ఉపయోగపడాలి. వాళ్ళకి కూడా జీకే మీద అన్నిటి మీద రాను ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయగలగాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా. అలాగే మన రవి కరకవలస, ఆయన నరహరి కలిసి చాలా చేశారు. కరకవలస గారు నాకు ఆయన యాంకరింగ్ అది చూస్తుంటే ఏ సోమో ఎవరో యాంకరింగ్ చేసినట్టుంది. మంచిగా యాంకరింగ్ చేశారు. వెరీ నైస్ రవి గారు. నెక్స్ట్ రామగోబైర్ గారు, ఈయనైతే మన కాంపిటీషన్స్ అవి వెనకాతల బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఈ ఆన్లైన్ కి దీనికి చాలా చేసి పెట్టారు. అలాగే డబ్బీర్ సురేష్ గారు ఈ మొత్తం ఈ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్ అంతా కోఆర్డినేట్ చేసి అందరితో దాన్ని ఒక లాజికల్ గా దానికి ఎవరెవరికి ప్రైజులు వచ్చారో అన్ని అంతవరకు చూసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు. ఇంకా మనందరితో పాటు అప్పుడప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నది డాక్టర్ వెంకటరెడ్డి గారు, ఆయనకి కూడా మా ధన్యవాదాలు. సో ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా చాలా చేస్తాము. ఎప్పుడైనా సరే ఎవ్రీ సాటర్డే మన మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాము. ఆ మీటింగ్స్ ఎప్పుడైనా సరే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ వస్తేనే మాకు కూడా చాలా ఉత్సాహం ఉంటుంది. తర్వాత అందరి తాలూకా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా తెస్తాము. మీ అందరికీ తెలుసు న్యూస్ లెటర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ తయారైంది. ఈసీ మీటింగ్ అయ్యి క్లియరెన్స్ వస్తే న్యూస్ లెటర్ కూడా వస్తుంది. న్యూస్ లెటర్ లో కూడా మీకు చాలా విషయాలు అవి తెలుస్తాయి. పిల్లలకి ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళకి ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి న్యూస్ లెటర్ లో. న్యూస్ లెటర్ చాలా మంచిగా వస్తుంది. సో దాని గురించి ఈసీ మీటింగ్ లో క్లియరెన్స్ అయ్యాక న్యూస్ లెటర్ కూడా అతి త్వరలో లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బై అండ్ లార్జ్ అందరికీ ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు, థ్యాంక్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ నా యొక్క స్పీచ్ ని ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ నరసింహారావు గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియో రికార్డింగ్ చేస్తున్నాం, అది దాని అందరితో షేర్ చేస్తామండి. హలో రవి కరకవలస గారు. సార్ సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పండి సార్. సత్యప్రసాద్. యా ప్లీజ్ సార్. నేను ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడదలుచుకున్నాను సార్. మాట్లాడండి సార్, ప్లీజ్ మాట్లాడండి. వినపడుతుంది కదా?
బాగా కనబడుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ అండ్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఆల్. రియల్లీ నేను కొద్దిగా లేట్గా వచ్చాను. మన నరేష్ గారేమో తన షార్ట్ స్పీచ్ నుంచి నేను వింటున్నాను. రియల్లీ యువర్ టీమ్ హ్యాస్ డన్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్, గుడ్ జాబ్. రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ you all, because since you are on the program, I have not disturbed you, because the earlier part of the program I have not aware of it. Really your people have done a wonderful job. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ఇన్క్లిమెంట్ వెదర్, డిస్పైట్ రెయిన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరందరూ కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారంటే రియల్లీ హాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ టీమ్, నాకేమో నేను మొన్న నాకు నరేష్ గారు ఫోన్ చేసి మీరు 2 minutes స్పీచ్ ఇవ్వాలంటే మన పెద్దలు నారాయణరావు గారున జగన్నాథరావు గారు వీరందరూ ఉంటుండగా నేను మాట్లాడడం బాగుండదు, వాళ్ళు మాట్లాడని చెప్పి నేను తనతో చెప్పాను. అందువల్లే నేను స్పీచ్ ఇవ్వలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరందరూ మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు. దీనికి చాలా లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఆ వర్క్ ఏంటంటే సో మెనీ లాజిస్టిక్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎంచేతంటే క్విజ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేశారు, తర్వాత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ భగవద్గీత శ్లోకాలని, తర్వాత సింగింగ్ అని, ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మీరు చేశారు. నిజంగా పిల్లలు టాలెంట్ని బయటికి తీశారు. రియల్లీ యూ హ్యావ్ డన్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్. తర్వాత క్విజ్ కూడా కండక్ట్ చేశారు. హరిహరనాథ్ గారు ఎస్పెషల్లీ చాలా మట్టుకి తీశారు, చాలా బాగుంది. ఈ ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వీటన్నిటికి కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దట్ యువర్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ టు పార్టిసిపేట్ in these programs. Thank you very much for giving me the opportunity, and once again with my inner heart I am telling you that your people have done a wonderful job. And last but not the least, that COVID impact is there. So many people are getting affected, like Balasubramaniam, Amitabh Bachchan, our ex-president Pranab Mukherjee, అటువంటి వాళ్ళే ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. అందువల్ల మీరు మీ ఫ్యామిలీని జాగ్రత్తగా చూసుకొని మీరందరూ ముందుకెళ్తారని ఆశిస్తూ మీ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రాంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను. ఐ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్. సో ఈ వీడియో రికార్డింగ్ తాలూకా లింక్ మేము మంది షేర్ చేస్తాం గ్రూప్ లోను. అప్పుడు ఒక్కసారి మీరు ఓకే, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది, తర్వాత మాకు కూడా క్విజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, కానీ పిల్లలందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా, అందువల్ల నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. మంచి క్వశ్చన్స్ సెట్ చేశారు నరహరనాథ్ గారు, చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ మీట్ అయినప్పుడు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది. అదనమాట. నరసింహరావు గారు చెప్పినట్లు ఇది ఎవరు అమితాబ్ బచ్చన్ కండక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగున్నందుకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మీ అందరికీ. ఇంకెవరైనా మాట్లాడేవాడు ఉంటే ఇప్పుడే అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. అంటే లాస్ట్ లో వద్దామని నేను సైలెంట్ గా ఉన్నాను. అది లేటెస్ట్ గా వచ్చారు, లాస్ట్ వచ్చినా కానీ. రైట్ సార్. మరి లాస్ట్ లో వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వచ్చారు, బాగుంది. Yes. Two more super kids are there. Okay. Durgarao, Bobby, కూతురు జ్యోతిక మాట్లాడమ్మా. మ్యూట్ తీసేయి. అన్మ్యూట్ చేయమ్మా. అన్మ్యూట్ చేయి బేబీ. ఫస్ట్ అన్మ్యూట్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడు. 1947 Independence Day is celebrated by people in India this year because as the national holiday, the British Empire has to remember the independence of India. On this day, tributes are given to the great leaders of India under whose leadership the people of India are always free. On August 15, people
people celebrate in their own style, make 20 memorable with friends and family, patriotic songs and film handling. There are many people who participate in many programs on this day and broadcast the importance of Independence Day through various mediums. After achieving the Independence Day on August 15, 1947, Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India after calling Indian flag on Red Fort of Delhi called Indian. This practice has been expected by other Prime Ministers, where flag parades and cultural events are organized every day. Many people celebrate this festival by wearing a flag on their clothes, houses and vehicles. With this speech, Sri Shwet Destiny at midnight on 15th August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru declared Indian independence. In his speech, he said that after the years of slavery, this is the time when we will fulfill our resolve and end our misfortune. India is a country where millions of people live together in different regions, traditions and culture and celebrate this celebration of independence with full happiness. On this day, being an Indian, we should be proud and promise that we will completely and honest with all patriotism to protect our motherland from any kind of attack or insult. Happy Independence Day, Jai Hind. ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ. అచ్చా ఇంకొక పేరెంట్ వెయిట్ చేస్తానండి. ఈ డబ్బీరు జానకిరావు ఒకసారి చెప్పు, అన్మ్యూట్ చేయి. రైట్ ఓకే. అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అందరికీ కూడా. తర్వాత మా బాబుకి డ్రాయింగ్ లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నానండి. ఈ కరోనా వల్ల స్కూల్స్ లేకపోవడం వల్ల మా బాబు చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు. ఎప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చినా సరే డ్రాయింగ్ లో కానీ నెక్స్ట్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ లో కానీ దేంట్లో సరే ఏదో ఒకటి పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రైజ్ తెచ్చుకునేవాడు. అది మిస్ అయినందుకు ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే ద్వారా మీరు మంచి ఒక పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మంచి ఒక అవకాశం కల్పించారు. స్కూల్ లేకపోయినా సరే దీంట్లోనే ప్రైజ్ వచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ముఖ్యంగా నరేష్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయమని నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆయన 2-3 టైమ్స్ నాకు కాల్ చేసి మీ బాబు చాలా టాలెంట్ ఉన్నాడు, మీ బాబు డ్రాయింగ్ చేసి పంపించు నాకు అని చెప్పి చాలా ప్రెషర్ చేస్తున్నా. మా బాబు ఒక 2-3 అవర్స్లోనే ఆ డ్రాయింగ్ చేసి పంపించడం జరిగింది. దానికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను. తర్వాత మా పెద్ద బాబు ఏమో వచ్చి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు ప్రెజెంట్. చిన్న బాబు ఏమో వచ్చి 8th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. మేమిద్దరం ఎంప్లాయీస్ అండి, నేను మా మిస్సెస్ కూడా. దానివల్ల ఏంటంటే మేము చాలా కలవడానికి చాలా టైట్ పొజిషన్ అండి, ఎవరిని కలవలేము. ఈ రకంగా మీ అందరినీ కలుసుకున్నందుకు కూడా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. తర్వాత ఫిజిక్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని మా బాబు చాలా ఇదిగా ఉన్నాడు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈరోజు మా మిస్సెస్కి ఈరోజు కూడా వర్కింగ్ డే, దానికి డ్రాప్ చేయడానికి నేను వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. మధ్యలో మిస్ అవ్వడం వల్ల క్విజ్ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాడు. దానికి ఏంటంటే మా పెద్ద బాబు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాడు, దాంట్లో కూడా చేస్తే ఏదో ఒక ప్రైజ్ వచ్చిండేది కదా అని చెప్పేసి అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానండి. మరి సెలవు తీసుకుంటాను. ఇది ఈ రకంగా నాకు ఒక అవకాశం కల్పించారు మీరు అందరినీ కలవడానికి. మరొకసారి అందరికీ ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ అండి. తర్వాత ఏంటంటే మా బాబు పేరు కొంచెం తప్పుగా పెట్టారంటే రక్షిత సాయి కాదండి, రక్షిత్ సాయి అతని పేరు. తను ఫీల్ అవుతున్నాడు ఏంటంటే అమ్మాయి పేరు పెట్టారని. కొంచెం ఒకటి కరెక్షన్ చేయండి రక్షిత్ సాయి అని. నెక్స్ట్ తర్వాత మెయిన్ రవి కనకవలసి గారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలుసుకోవాలి. నిన్న మీటింగ్ కి అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను ఆఫీసు బీపీలోని. అతను నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. నైట్ లోనే డిస్టర్బ్ చేశానండి అతనికి. నా ఫోన్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, నేను చేయలేకపోయాను. అతను కూడా ఈ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నానండి.
కంగ్రాట్స్ అండి అందరికీ కూడా. మరి ఒకసారి సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే. మన రాజశేఖర్ గారు మాట్లాడతారా? ఫ్రమ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ అప్పారావు గారు, మీరు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడగలిగితే విల్ బి హ్యాపీ. సార్ రాజశేఖర్ గారు, అప్పారావు గారు లైన్ లో ఉన్నారా? మేబీ స్క్రీన్ లో కనబడుతుంది. బట్ ఎనీహౌ, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ హూ హావ్ జాయిన్ టుడే. రవి గారు. ఎస్ థ్యాంక్ యూ అగైన్ అండి. అందరితో రికార్డింగ్ తాలూకా లింక్ షేర్ చేస్తాం. అగైన్ we hope to come back with a new program on good occasion and have a good rest of the day. Thank you. We are closing the meeting right now. Thank you.